کوٹلہ ککرالی ایک بار پھر لہو لہان ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا تنازع پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا اور یہیں پر یہ وقوع سحری کے وقت پیش آیا۔ 15 پہ کال کرنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً 4:30 بجے پولیس ادھر پہنچی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں 15 پہ کال کے اوپر میں آیا ہوں، میں نہ ان کو پکڑ سکتا ہوں نہ اس سے زیادہ میں کوئی کارروائی کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں مروانے کے لیے آئے ہیں یا ہمیں بچانے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے گاڑی ٹرن کی اور تھانے کی طرف چل پڑے۔ دنیا جو ہے وہ تو آ کے ادھر پہنچ گئی ہے، بنانے والے بھی پہنچ گیا، ہتھیاروں والے بھی پہنچ گیا۔ انہوں نے فائر کر کے ہمیں بھگانے کی کوشش کی ہے۔ اسٹیٹ فائرنگ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے 2 آدمی کو فائر لگ گئے ہیں، تو ہم بھاگے ہیں ادھر سے۔ افتخار صاحب کے پیچھے بھاگا ہوں، وہاں جا کر میں نے ان کو روکا ہے کہ صاحب بہادر جو آپ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، واپس آئے ہیں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کوئی بالکل کوشش نہیں کی ہے وہ کسی کو دیکھیں ذرا گاڑی آگے لے جائیں۔ جب وہ کھڑے ہم مایوس ہو کے ہم نے اپنے زخمی کو اٹھایا ہے، تھانے گئے ہیں، تھانے سے بندے لے کر جا اسپتال سول اسپتال لے کر گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کوٹلہ ککرالی ایک بار پھر لہو لہان ہو گیا۔ سحری بھی خون میں نہا گئی اور افطاری بھی۔ گزشتہ روز موضع جنڈالہ میں 35 سے زائد مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 2 عمر رسیدہ اشخاص کو شدید زخمی کر دیا۔ ان دونوں فریقین کے مابین اراضی کا تنازع چل رہا تھا جو گزشتہ روز طول اختیار کر گیا اور سحری کے وقت ایک فریق کی جانب سے پولیس کو مطلع کیا گیا۔ پولیس موقع پر گئی اور جا کر دونوں فریقین کو 10 بجے تھانے حاضر ہونے کا پابند کر کے آئی، لیکن جیسے ہی پولیس جائے وقوع سے نکلی تو اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد ملزم ظفر اور رزاق نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں یہ وقوع انجام پایا۔ سحری کے وقت یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد افطاری کے وقت موضع سندھوا میں ایک اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں جابر نامی شخص اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ ایک افطاری سے واپس آ رہا تھا کہ 7 مسلح اشخاص جن کے پاس پسٹل بھی تھا اور ڈنڈے سوٹے بھی تھے، انہوں نے فائرنگ اور تشدد کر کے 3 اشخاص کو شدید زخمی کر دیا۔ ان تینوں اشخاص کو شدید مضروب حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جبکہ ہسپتال جاتے ہوئے جابر اخلاق راستے میں دم توڑ گیا۔ اس وقت ہم موضع جنڈالہ کا رخ کریں گے اور اس وقوع کے جو مدعی ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ کیسے واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا تنازع پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا اور یہیں پر یہ وقوع سحری کے وقت پیش آیا۔ میرے ساتھ اس مقدمہ کے مدعی حاجی غلام رسول صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ واقعہ صبح سویرے 4 بجے کے قریب ظفر اقبال جو ہے وہ ہماری ملکیتی جگہ جو ہے اس میں دیوار بنا رہا ہے، اس کو ہم نے منع کیا، مزاحمت ہم نے نہیں کی، اس کو ویسے زبان سے منع کیا، لیکن وہ ہمارے سے منع نہیں ہوا ہے، وہ بنا رہا ہے۔ 15 پہ کال کرنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً 4:30 بجے پولیس ادھر پہنچی ہے۔ پولیس نے ان کو بھی بلا لیا، کام بند کر کے ادھر آ جاؤ، اس کے بعد کام نہیں کرنا ہے۔ ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، صبح 10 بجے جو ہے وہ آپ تھانے آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ صاحب بہادر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ یہ کام بند ہو جائے، ہم بھی گھر چلے جاتے ہیں، صبح 10 بجے ہم ادھر آ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں 15 پہ کال کے اوپر میں آیا ہوں، میں نہ ان کو پکڑ سکتا ہوں نہ اس سے زیادہ میں کوئی کارروائی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ لوگ آپ ادھر جائیں گے تو یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، ہم ان کو روکیں گے تو یہ مزاحمت ہو جائے گی، ہم لڑ پڑیں گے۔ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ ہم لڑے نہیں، ہمیں لڑائی سے بچایا جائے۔ اور یہ ساتھ ہی ادھر ایک 4 دیواری ہے، اس میں خلقت خدا کی 20-25 لوگ ود ہتھیار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے نشاندہی کی ان لوگوں کی۔ جی میں نے بتایا افتخار صاحب کو کہ صاحب بہادر وہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں ہتھیار؟ جب ہم ادھر مزاحمت ہو گئی، جھگڑا ہو گیا ہمارا، تو وہ ہتھیار ہمارے پہ استعمال ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں مروانے کے لیے آئے ہیں یا ہمیں بچانے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کی مہربانی ہے، ہمیں مروائیں نہیں، ہمیں بچائیں۔ انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے گاڑی جو ہے وہ ٹرن کی اور تھانے کی طرف چل پڑے۔ ہمیں یہ محسوس کیا میں نے کہ یہ تو ان کو موقع دینے کے لیے آئے ہیں، یہ فائرنگ کا بھی موقع دینے کے لیے آئے ہیں، ہتھیار استعمال کرنے کا بھی موقع دینے کے لیے آئے ہیں اور دیوار بنانے کا بھی موقع دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں یہ پابند کر رہے ہیں کہ آپ نہیں بولیں گے، ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم پہلے بھی نہیں بول رہے ہیں، لیکن جب یہ ادھر سے نکل گئے ہیں تو یہ میرے ساتھ ناگنی چوک ہے، بمشکل انہوں نے
उधर से टर्न किया होगा। वो दुनिया जो है वो तो आके इधर पहुंच गई है, बनाने वाले भी पहुंच गए, हथियारों वाले भी पहुंच गए, उन्होंने फायर करके हमें भगाने की कोशिश की है। कुछ लोग हम इधर और कुछ परली तरफ अपने सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए, हाँ जी, कोई इधर कोई इधर। ये हमारे 2 आदमी जो हैं, जो अब्दुल कादर, अपना गुलाम कादर साहब जो जख्मी हुए हैं, वो तकलीफ है उनकी टांगों में, वो खूंटी के साथ चलते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं मतलब जा सके। दूसरे कैप्टन गुलाम नबी साहब हैं, वो तकरीबन 80 साल की उम्र के हैं, वो भी भाग नहीं सके। स्टेट और वाई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2 आदमी सड़क पे रह गए हैं, दोनों जख्मी हो गए। अगर ये सारे जो हम 10-15 लोग थे, हम सारे उधर होते तो सारे जख्मी हो जाते। तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्टेट फायरिंग की है, वाई फायरिंग नहीं की है। जब 2 आदमी को फायर लग गए हैं तो हम भागे हैं इधर से। इफ्तिखार साहब के पीछे भागा हूँ। मौजिया समराला जो फ्रूट मंडी है, वहाँ जाकर मैंने उनको रोका है कि साहब आदर जो आप करने के लिए आए हैं वो हमारे साथ हो गया, वो हमारे साथ हो गया। हमारे 2 आदमी को फायर लग गए हैं, अभी आपने क्या करना है। वो वापस आए हैं हमारे साथ। जब वापस आए हैं, वापस आने से पहले वो लोग भाग चुके थे। उन्होंने कोई बिल्कुल कोशिश नहीं की है वो किसी को देखें, जरा गाड़ी आगे ले जाएं। वो इधर ही खड़े रहे हैं। जब वो खड़े रहे, हम मायूस हो गए, हमने अपने जख्मी को उठाया है, थाने गए हैं, थाने से बंदे लेकर साथ अस्पताल, सिविल अस्पताल लेकर गए हैं, जाके फर्स्ट एड कराई है उनको। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजिया संधोआ पहुँचे थे और हमने कोशिश की कि जो मकतूल जाबर की फैमिली है, जो उसके अहले खाना हैं, उनसे बात की जा सके, लेकिन वो चूँकि इस वक्त गम से निढाल हैं तो वो इस वक्त अभी बात करने की कंडीशन में नहीं। हमारे यहाँ के जो कोटला के मुकामी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, ये जाबर के कत्ल वाला वकूआ आपके पास क्या रिपोर्ट्स पहुंची हैं, ये कैसे वाक़या पेश है? ये जाबर वाले वकूए में ये जाबर के जो फैमिली के लोग थे, ये मोहम्मद अनवर नामी शख्स के घर से अफ्तारी करके जैसे बाहर निकले हैं। ये उसी गांव में है अनवर का घर भी? अनवर का घर भी संदोया में ही है, वो संदोया के ही रहायशी हैं और इनके रिलेटिव हैं। अच्छा, इनके रिश्तेदार भी हैं। इनके घर से ये अफ्तारी करके जैसे ही निकले हैं, तो निकलने के साथ ही मुल्ज़मान ने फायरिंग करके तो वकूआ। मुल्ज़मान भी उसी गांव के? मुल्ज़मान भी इसी गांव के। अच्छा, इसमें क्या देखते हैं, जो मकतूल जाबर है, इसकी कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश चल रही थी, या क्या वजह क्या थी? ये सुनने में आया है कि ये मुकदमेबाजी की वजह से जो है ये वकूआ पेश आया है। बेसिक जो अनवर की मुकदमाबाजी चल रही थी, इस मुकदमाबाजी में जाबर और इसकी फैमिली जो है ये उनकी सपोर्ट कर रही थी। थाने में इनको इंक्वायरियों में जाते थे, जिसकी वजह से ये इस जद में आया है और कत्ल हुआ है। थाना ककराली के इन मुख्तलिफ देहातों में होने वाले ये दोनों वकूआजात, जिनकी तफसीलात और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई, ये जानने के लिए हम थाना ककराली में हाजिर हुए। लेकिन SHO साहब जो इस वक्त सीट पर मौजूद ना हैं, वो कहीं गश्त पर निकले हुए हैं और मालूम ये हुआ है कि उनकी वापसी अफ्तारी के बाद है। सो हमने ये सोचा है कि उन पर टेलीफोनिक मौक़िफ़ लेते हैं और उनसे ये जानते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, अली अकबर न्यूज़ अलर्ट से अर्ज़ कर रहा हूँ जी। जी अलीकुम सर। अच्छा सर, मैं थाना हाजिर हुआ था जो कल सुबह सहरी के वक़्त जंडाला में वकूआ पेश आया है, उनमें क्या पेशरफ्त हुई है? अभी तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई हुई है? उसमें FIR दे दी है, उसमें एक नामजद FIR मुलज़िम भी पकड़ लिया। अच्छा, एक नामजद मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है? गिरफ्तार कर लिया है, बाकी रेड्स कर रहे हैं। इसमें 13 नामजद मुलजिमान थे और जो मुद्दई मुकदमा है उनका ये कहना है कि इस वकूआ से चंद मिनट पहले ही थाना ककराली के ASI इफ्तिखार साहब वहाँ पर होकर गए हैं और वो कोई ऐसे किसी तरीके से या कोई कानूनी लैंग्वेज में दूसरी पार्टी को ये नहीं कह के गए कि आप जो हैं वो यहाँ से चले जाएं या काम रुकवा कर नहीं गए, कि उनके जाने के 2 मिनट बाद ये वकूआ पेश आ गया है। ये इनका तनाज़ा तो काफ़ी पुराना चल रहा है ना, 5-6 महीने से। पहले जो अभी जो मुलज़िम है, इन्होंने FIR करवाई थी दूसरी पार्टी पे, कब्जे की कोशिश की। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा कानूनी तरीका इख्तियार किया है ASI साहब ने। उन्होंने मौके पे जाके इन दोनों पार्टीज के साइन करवाए हैं बाकायदा कि आप 10 बजे थाने आए, अभी काम रोक दें। वो साइन पड़े हुए हमारे पास मौजूद है, अभी भी वो पेज जिसमें इन दोनों पार्टीज ने साइन किए हैं कि हम 10 बजे आ जाएंगे, बात करेंगे, जिसकी होगी बोलेगा।
बिल्कुल सही। एक तो ये इन्होंने अपनी बात की पासदारी न की, दूसरा ये वक़ुआ अंजाम दिया। तो क्या पुलिस की जानिब से जो मुद्दई पार्टी है ये इंसाफ की उम्मीद और तवक्को रखे? 100% इंशाल्लाह पुलिस तो नाइंसाफी बिल्कुल नहीं करेगी। पुलिस को पार्टी है किसी की। ये तो हो गया सहरी का वाक़या। फिर उसी रोज़ अफ्तारी के वक़्त जो मोज़ा संदोवा है वहाँ पे भी फायरिंग हुई जिसमें 3 अशख़ास ज़ख्मी हुए, जो एक हॉस्पिटल में पहुंचकर दम तोड़ गया। उस पे सर क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? उस पर भी FIR उनकी उसी वक्त दे दी थी, साथ ही कार्रवाई चल रही है जो कानूनी है। गिरफ्तारी तो नहीं अभी कोई अमल में आई? हाँ अभी गिरफ्तारी जो है वो नहीं आई, तो बाकी रेड्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो पकड़े जाएंगे। चले, थैंक यू सो मच। ये थे जी हमारे साथ SHO ककराली शाहिद हुसैन गोंदल साहब, जो ये बता रहे थे कि इस वक्त एक केस में नामजद मुलज़म गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि बकिया मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो मुद्दईयान हैं इन मुकदमात के, उनके साथ पूरा कानूनी तरीके से इंसाफ किया जाएगा, उनके मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाएगा। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर और राजा अरशद को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।